좋은 아침입니다, 여러분. 저희 또 열심히 하나님 아버지 예배하라고 했으니까 기쁜 마음으로 하나님 뵈고 그거에 감사하면서 기도하면서 예배 시작하겠습니다. 다시 눈 감고 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 저희 또 아버지 보고 싶어서 아버지 만나러 다시 성전에 왔습니다. 오늘 예배 잘 이끌어 주시옵시고 또 저희가 한 주간 하나님과 같이 살았을 수도 있고 또 잘못을 저질렀을 수도 있지만 그런 거 저희가 들고 아버지께 찾아가면 다 해주시는 분이라고 믿습니다. 저희 모두 하나님 아버지께 지은 죄를 고백하는 예배가 될 수 있도록 도와주시옵시고 지금 드리는 이 찬양 가사들도 저희의 진심이 될 수 있도록 도와주세요. 예수님 이렇게 기도하였사옵나이다. 아멘. 같이 일어나셔서 찬양 주시고 seas are raging, you will speak and tell.
Your mercy never fails. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God.
change. Every knee will bow before the Lion and the Lamb, and every knee will bow before Him. Open up the gate, bring before the King of God across the day, His fears to set the captives free. For who can stop the Lord Almighty? Our God is a lion, the Lion of Judah. His glory with power, and fighting our battle. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb, the Lamb that was slain, the peace of the world, His Son strength to sing. Every knee will bow before the Lion and the Lamb, and every knee will bow before Him. For who can stop the Lord Almighty? 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 Who can stop the Lord? Our God is the Lion of Judah. His glory and power, and mighty on earth. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain, the sins of the world, His blood strength to change. Every knee will bow before the Lion and the Lamb, and every knee will bow before Him. 다 같이 눈 감고 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 저희의 진심을 담은, 저희의 마음을 담은 하나님께 올려드리는 찬양들 들었습니다. 저희 지금 부른 가사들처럼 저희를 항상 사랑해 주시고 항상 인도해 주시는 사랑의 아버지, 저희 이제 하나님 말씀 들으러 갈 텐데, 저희가 말씀을 들을 때 저희를 온전히 하나님께 집중할 수 있게 저희 옆에서 손잡고 같이 인도해 주시옵시고, 또한 말씀 전해주시는 목사님의 길을 축복하셔서 저희의 마음속에 하나님이 원하시는 말씀, 또 하나님이 원하시는 깨달음이 저희 마음속에 깊이 새겨져서 저희 다음 주도 또한 평생을 하나님 말씀을 기억하면서 오늘 얻은 이 은혜를 간직하면서 살아갈 수 있도록 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도하였사옵나이다. 마치 사도신경 읽겠습니다. Hallelujah, Father, make your heaven and Jesus Christ was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered and crucified, was crucified to death. On the third day he rose from the dead. He ascended in heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. And here he shall come to the judgment of the dead. I believe in the Holy Spirit, one Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body, and life everlasting. Amen.
Okay, so today's passage, as soon as Isaac had finished blessing Jacob, when Jacob had scarcely gone out, in the presence of Isaac his father, Esau, his brother, came in from his hunting. He also prepared delicious food and brought it to his father. And he said to his father, "Let my father arise and eat of his son's game, that you may bless me." His father Isaac said to him, "Who are you?" He answered, "I am your son, your firstborn, Esau." Then Isaac trembled very violently and said, "Who was it then that hunted game and brought it to me? And I ate it all before you came, and I have blessed him. Yes, and he shall be blessed." As soon as Esau heard the words of his father, he cried out with an exceedingly great and bitter cry, and said to his father, "Bless me, even me also, O my father." But he said, "Your brother came deceitfully, and he has taken away your blessing." Esau said, "Is he not rightly named Jacob? For he has cheated me these 2 times. He took away my birthright, and behold, now he has taken away my blessing." Then he said, "Have you not reserved a blessing for me?" Isaac answered and said to Esau, "Behold, I have made him lord over you, and all his brothers I have given to him for servants, and with grain and wine I have sustained him. What then can I do for you, my son?" Esau said to his father, "Have you but one blessing, my father? Bless me, even me also, O my father." And Esau lifted up his voice and wept. Then Isaac his father answered and said to him, "Behold, away from the fatness of the earth shall your dwelling be, and away from the dew of heaven on high. By your sword you shall live, and you shall serve your brother, for when you grow restless, you shall break his yoke from your neck." Now Esau hated Jacob because of the blessing with which his father had blessed him. And Esau said to himself, "The days of mourning for my father are approaching. Then I will kill my brother Jacob." But the words of Esau, her older son, were told to Rebekah. So she sent and called Jacob, her younger son, and said to him, "Behold, your brother Esau comforts himself about you by planning to kill you. Now therefore, my son, obey my voice. Arise, flee to Laban, my brother in Haran, and stay with him a while, until your brother's fury turns away, until your brother's anger turns away from you, and he forgets what you have done to him. Then I will send and bring you from there. Why should I bereft of you both in one day?" Then Rebekah said to Isaac, "I loathe my life because of the Hittite woman. If Jacob marries one of the Hittite women like these, one of the women of the land, what good will my life be to me?" Amen. 안녕하세요. 우리 조셉 선생님 목소리가 엄청 좋네요. 여기에 비하면 저는 하이톤. 우리 서로 한번 인사해 볼까요? 안녕하세요. 네, 만나서 반갑습니다. 안녕. 잘 지냈죠, 여러분? 네. 우리 뉴스가 이렇게 많아져가지고 너무 감사하고 말씀도 잘 배울 수 있는 우리 친구들이 되길 바랍니다. 얼마 전에 영국에서 어떤 신문에 이러한 기사가 있었습니다. 9년째 쓰레기장을 뒤지는 한 남자에 대한 이야기를 소개했어요. 여러분 알아요? 오, 어떻게 알지? 이 남자는 37 years old예요. 37살. 제임스 하우스라는 사람인데 10년 전에 컴퓨터 자기 하드디스크에 비트코인이 있었어요. 근데 있는지 모르고 쓰레기장에 버린 거야. 몇 개가 있었냐? 8,000개라고 해요. 8,000개. 영국 파운드로는 150 million pounds. 캐나다 달러로는 230 million Canadian dollars. 엄청난 금액이죠. 그래서 이 사람은 수백만 달러를 들여서, 자기 돈을 들여서 쓰레기 매립지를 파내려고 했지만 시청에서 허락하지 않았다고 합니다. 그래서 하드디스크 복원 전문가도 영입하고, 그다음에 그 지역에 사는 모든 주민들한테
$80, 80달러 주면서 찾아달라고 했어요. 그러나 시에서 이걸 파내게 되면 쓰레기도 더 많이 생기고 환경 문제가 생겨서 아직까지도 허락하지 않았다고 합니다. 과연 이 사람은 하드디스크 찾을 수 있을까요? 이걸 찾으면은 엄청난 부자가 될 수 있겠죠. 우리가 부자가 되는 비트코인을 사야 되나요? 여러분들은 이런 경험이 있어요? 처음에는 몰랐지만 나중에 보니까 엄청나게 귀한 물건이었다든지 아니면 반대로 굉장히 중요할 줄 알았는데 나중에 알고 보니까 쓰레기처럼 생긴 거였다든지 하는 경험 말입니다. 가치를 잘 알아보는 눈은 누구에게나 필요한 것입니다. 우리도 잘 알아야 하고 가장 중요하게 생각해야 하는 value, 가치가 있습니다. 그게 뭐냐? 바로 하나님이에요. 오늘의 에서, 한국어로는 에서, 영어로 이서, 그 다음에 제이컵, 야곱, 이 형제들 이야기 속에서 하나님의 가치를 발견할 수 있는 사람들이 되길 바랍니다. 마치 이것처럼 똑같겠죠. 어떤 사람은 하나님을 최고의 가치를 두는 사람이 있을 거고 아니면 이것을 몰라서 하나님을 별로 가치 없는 것이라고 생각하는 사람도 있을 거예요. 우리 모두는 하나님이 최고의 가치가 되기를 바랍니다. 오늘 본문에는 가치를 잘 아는 사람과 가치를 잘 모르는 사람이 나와요. 가치를 잘 아는 사람은 동생 제이콥, 야곱이었고 가치를 모르는 사람은 형 이서였어요. 에서였어요. 아이삭에게는 아들 둘이 있었는데 쌍둥이였습니다. 그리고 오늘 읽었던 것처럼 이서와 제이콥이에요. At first he came out red, all his body like a hairy cloth. So they called his name Esau. Afterward, his brother came out with his hand holding Esau's heel. So his name was called Jacob. Isaac was 60 years old when she bore them. 여기 보면은 이서라는 이름의 뜻은 red예요. red. 붉다라는, 빨갛다라는 뜻이고요. 그래서 이서는 정말 몸도 빨갰고 털도 빨갰어요. 야곱은 발꿈치를 잡았다. holding a heel 이라는 뜻이 있습니다. 이름이 참 쉽죠? 여러분들 이름의 뜻은 뭐예요? 누구 물어볼까? 사랑의 이름의 뜻 물어보면 다 알죠? 사랑, 누구나. 또 누가 있나? 주하 이름 뜻 알아요? 주 하나님. 이야, 여러분도 알았어요? 몰랐어요? 누구 모를까? 민호 이름 뜻 알아요? 자기 이름 뜻 몰라. 목사님 이름 뜻 알아요? 성민. 몰라요? 목사님은 Big Mountains입니다. 작죠, 목사님. 어쨌든 그만큼 제이콥이 태어날 때부터 아주 특별했음을 성경은 보여주고 있어요. 왜 야곱은 이서의 발꿈치를 잡았을까요? 마치 수레잡기를 하듯이 이서를 향한 질투심이 야곱에게 태어날 때부터 있었을지도 몰라요. 나중에 커서 이서는 헌팅하는 사냥꾼이 헌터가 되었고 스킬풀 헌터가 되었고 야곱은 quietman, 조용한 사람이 되었다고 합니다. 그리고 한 날에 동시에 태어난 쌍둥이였지만 Jewish custom, 유대인 관습을 따라서 아버지는 유산을 물려줘야 하는데 누구한테 물려줘야 되냐면 형에게 물려줘야 돼요. 형. 이서는 아이삭의 유산을 다 받을 수 있는 사람이었죠. 아브라함과 이삭의 유산이 얼마나 대단한 줄 알아요, 여러분? 하나님께서 아브라함에게 복을 주시면서 내가 너와 함께 하겠다. 내가 너를 지키겠다. 내가 너를 인도하겠다. 너에게 복을 주겠다라고 말씀하셨어요. 그걸 그 하나님의 복이 그대로 유산으로 이삭이 물려받게 되었어요. 그리고 그 이삭이 그 하나님의 복을 야곱에게도 물려주어야 하는 거예요. 그래서 유산으로 그 후손에게까지 그 복이 하나님의 복이 이어질 것이다 라고 하나님께서 말씀하셨어요. 그러니까 에서는 아무도
가질 수 없는 이 큰 복을, 이루 말할 수 없는 큰 복을 유산으로 받을 사람이었던 거예요. 그런데 어느 날 에서가 들에서 사냥을 마치고 돌아왔는데 배고프고 피곤했습니다. 그리고 때마침 야곱은 이 red lentil stew, 팥죽, 한국어로 하면 팥죽을 먹기 위해서 요리를 하고 있었어요. 근데 가만히 잘 보면 야곱이 자기가 먹으려고 만든 게 아니에요. 에서가 그것을 보고 태어날 때부터 빨갰던 에서는 빨간색 음식을 좋아했어요. 여러분도 알고 있는 빨간색 음식 뭐가 있습니까? 토메이토 스파게티, 뭐 이런 거. 또 뭐 있어? 빨간 거 뭐? 김치찌개? 짬뽕? 네, 이런 거 빨간 걸 좋아했어요. 어쨌든 에서가 왔을 때 빨간색 죽을 요리하고 있는 야곱을 보면서 그것을 너무 먹고 싶어 했던 거예요. 그래서 야곱에게 달라고 합니다. 마치 우리가 라면 한 젓가락만 달라고 하는 것처럼. 여러분 줘요? 저는 줘요. 그러니까 언제든지 달라고 하세요. 저기 목사님 저기 사무실에 라면 있어요. 먹고 싶은 사람 오세요. 근데 야곱이 이렇게 얘기합니다. 타이밍 아주 좋게. Then Jacob said, "Sell me your birthright now." 장자권을 나에게 팔아라. 그러니까 다른 말로 하면 하나님의 복을 나한테 팔아라 라는 말이에요. 원래 다른 사람 같으면 이 복을 절대 팔아서는 안 돼요. 가장 귀하게 생각해야 되는데 하나님의 유산의 가치를 알아보지 못한 에서는 너무나 쉽게 야곱에게 이것을 주게 되는 거예요. 장자권은 이 birthright은 눈에 보이지 않아요. 그죠? 그래서 에서는 중요하게 생각하지 않았어요. 당장 눈에 보이는 게 뭐예요? 팥죽, red lentil stew. 그게 더 중요했던 거예요. 에서에게는 하나님의 유산보다 팥죽이 더 소중했습니다. 그런데 야곱은 그 어떤 것보다 장자권, birthright이라고 하는 하나님의 복을 바라고 있었어요. 정말 가치 있는 것이 무엇인지를 알아보았던 거죠. 야곱은 어떻게 보면 비겁했지만 또 욕심을 갖고 에서로부터 장자권을 빼앗게 됩니다. 또 그것이 장자권이 눈에 보이지 않았지만 야곱은 하나님을 소중하게 생각하는 사람이었어요. 그리고 많은 시간이 지났습니다. 이삭은 나이가 많아졌고 또 눈도 보이지 않게 돼요. 그리고 모든 유산을 장자권을 가진 첫째 아들 에서에게 이제 주려고 합니다. 아버지 이삭이 두 아들 중에서 큰 아들 에서를 축복하기를 원했어요. 그런데 이번에도 야곱은 이 기회를 놓치지 않습니다. 야곱이 먼저 에서의 복장을 하고 에서가 털이 많다 그랬잖아요. 털을 붙이고 빨간색 털을 붙이고 이삭에게 가는 거예요. 에서는 목소리도 더 굵었어요. 조셉 선생님처럼 목사님처럼 같은 목소리 아니고 아주 멋진 허스키한 목소리. 이삭이 그러한 목소리로 속여서 야곱이 속여서 이삭에게 가는 거예요. 이삭이 에서의 목소리도 이상하고 왠지 분위기도 아닌 것 같아서 몇 번이나 물어봅니다. 너가 에서가 맞냐? 너가 첫째 아들이 맞냐? 하지만 에서의 옷을 입고서 털도 붙이고 이삭을 속이려 했던 야곱을 이길 수가 없었어요. 그래서 이삭은 야곱에게 속아서 에서에게 줄 하나님의 복을 야곱에게 모두 주게 됩니다. 뒤늦게 에서가 돌아와서 이삭이 받았던 그 복을 다시 달라고 말했지만 때는 이미 늦었어요. 그래서 에서는 어떻게 합니까? 억울함에 크게 울부짖기도 하고 또 야곱을 죽이려고 합니다. 그리고 엄마 리브가는 이 모든 것을 알고서 이 에서를 피해 야곱을 도망하게 합니다. 사실 야곱은 비겁했고 거짓말도 했고 속임수도 부렸어요. 그럼에도 불구하고 우리는 야곱으로부터 배울 것이 있습니다. 오해하지 마세요. 야곱처럼 우리가 비겁하게 남의 것을 빼앗으며 살아야 한다는 말이 아닙니다. 우리가 주목해야 할 것은 야곱이 가졌던 가치관이에요. 가치관. 에서는 앞에서 장자권을 야곱에게 팔았죠.
너무 쉽게 팔았어요. 자신에게 있는 것을 소중하게 생각하지 않았기 때문이에요. 하나님의 복을 중요하다라고 생각하지 않았기 때문에 가치 있게 생각하지 않았습니다. 오늘 본문에서 야곱이 이삭을 속인 것은 분명히 잘못한 일이지만 이미 에서에게 장자권을 산 야곱이 이삭에게 축복받는 것은 어쩌면 당연한 결과예요. 하나님의 것을 소중하게 여기지 않는 사람은 그것을 잃어버리고 하나님의 것을 소중하게 여기는 사람은 그것을 얻게 되는 결과는 어쩌면 당연한 겁니다. 야곱에게 잘못이 있는 것은 분명했지만 하나님의 복이 눈에 보이지 않는다고 해서 가치 있게 생각하지 않았던 에서에게는 더 큰 잘못이 있었던 거예요. 그러면 우리는 어떻게 할까요? 우리는 어때요? 하나님을 최고의 가치로 두면서 살고 있나요? 하나님은 우리의 눈에 보이지 않아요. 그래서 많은 사람들이 에서처럼 하나님을 소중하게 생각하지 않습니다. 하나님을 가치 있는 것이라고 여기지 않아요. 그러면 우리는 어떤가요? 우리는 하나님을 가치 있게 보고 있습니다. 하나님은 이 세상의 그 어떤 것보다도 소중합니다. 하나님은 이미 우리에게 복으로서 가장 가치 있는 것들을 많이 주셨어요. 여러분들은 하나님의 복이 무엇이라고 생각합니까? 여러분들의 교회, 여러분들의 엄마 아빠, 여러분들의 가족, 또 여러분들의 학교, 여러분들의 친구들, 여러분들의 선생님들, 이 모든 것들이 여러분들이 가지고 있는 하나님의 복일 수 있어요. 그러면 우리에게 가장 중요한 것은 무엇일까요? 여러분들이 가지고 있는 것 중에 가장 소중한 게 뭐예요? 뭐라고 생각하나요? 신발? 옷? 아니에요? 친구? 건강? 우리들이 죽을 때까지 놓치지 않고 갖고 가야 할 가치는 바로 하나님입니다. 우리는 에서처럼 가장 가치 있는 것을 가치 없는 것과 바꾸는 미련하고 어리석은 사람과 같이 되어서는 안 됩니다. 에서는 그래서 하나님의 복을 잃어버렸어요. 그러나 우리는 그 하나님의 복과 가치를 기억하고 잘 간직하고 지켜낼 수 있는 사람이 되어야 합니다. 하나님이 우리에게 구원을 주셨어요. 하나님이 우리에게 믿음도 주셨어요. 사랑도 주셨고 십자가도 깨달을 수 있도록 해주셨고 또 특별히 여러분들에게 있는 youth, 청소년의 시기를 하나님이 여러분들에게 주셨잖아요. 이러한 것들을 하나님으로부터 온 선물, 하나님으로부터 온 복, 하나님으로부터 온 가장 가치 있는 것이라는 사실을 깨닫고 이것들을 더욱더 가치 있게 만들어가는 지혜로운 사람들이 되기를 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 우리가 함께 모여서 하나님을 예배하고 또 말씀의 자리로 나아올 수 있게 해주셔서 감사합니다. 오늘 에서와 야곱 이야기를 통해서 무엇이 세상에서 가장 가치 있는지를 배우게 되었습니다. 하나님만이 가장 가치 있는 분임을 깨닫고 또 그것을 우리가 믿을 수 있는 우리 모든 유스가 될 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서. 그리하여서 하나님을 위해 살 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 귀한 사랑과 성령님의 교통하심이 오늘도 하나님을 가장 가치 있게 바라보며 하나님을 소중하게 생각하며 하나님만을 위해서 살아가기를 다짐하는 우리 모든 유스 위에 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. Morning, guys. Like we don't have anything special. We are gonna start giving offerings starting next week, so please prepare offerings. And then those of you who are confirmed or baptized,
we need to sign the names, confirming that the new senior pastor is coming in. So it will be in the back, so if you haven't, please do so. And I think that's it. Oh yeah, Shiri's class will be joining Kasum. And also I think worship team is still recruiting, so you do let any of the teachers know, and we'll figure something out for you. That's it. Have a great week.